ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് മുതൽ MCQ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും 50 MCQs. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ദെൻ കോസ് തീറ്റ ഈസ് സൈൻ തീറ്റ എ ബൈ ബി. സൈനും കോസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം, ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്താൽ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് root of b square minus a square divided by b. Option C is the correct answer. Second question. If cos of alpha plus beta is equal to 0, then sin of alpha minus beta can be reduced to. Cos of alpha plus beta is equal to 0 ആണെങ്കിൽ alpha plus beta value is 90 degree. Then alpha plus beta is equal to 90 implies alpha is equal to 90 minus beta. Then substitute ചെയ്താൽ 90 minus beta, that is 90 minus 2 beta. Sin 90 minus theta is cos theta. Then sin 90 minus 2 beta is equal to 2 beta. Option B is the correct answer. Next, third one. If triangle ABC is right angled at C, then cos of A plus B. Angle sum property വെച്ചിട്ട് A plus B plus C is equal to 180. Angle C is equal to 90. Then A plus B is equal to 180 minus 90. That is 90. Cos 90. Cos 90 is 0. Option A is the correct answer. Next, if sin A plus sin square A is equal to 1, then the value of cos square A plus cos raised to 4A is sin A plus sin square A is equal to 1, which implies sin A is equal to 1 minus sin square A, that is equal to cos square A. Then cos square A plus cos raised to 4A ne cos square A whole square എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ cos square A is equal to sin A ആണ്, that is sin square A. Then cos square A plus sin square A is equal to 1. Option A is the correct answer. Fifth question. If sin theta minus cos theta is equal to 0, then sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta. Sin theta minus cos theta is equal to 0 implies theta is equal to sin theta is equal to cos theta. That is theta is equal to 45 degree. That is 1 by root 2. Sin 45 is 1 by root 2. That is 1 by root 2 whole raised to 4 plus 1 by root 2 whole raised to 4. That is 1 by root 2 whole raised to 4 is 1 by 4. Again 1 by 4. That is 2 by 4. 2 by 4 means 1 by 2. Next question. 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta cos theta. Then the value of tan theta is. Simplification under 1 നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. എഗെയിൻ ഒരു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അതിനെ LHSലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ രണ്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും 2 സൈൻ തീറ്റ കോമൺ എടുക്കാം. ദെൻ 2 സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ. സെക്കൻഡ് ടൈം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ കോമൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. 2 ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 2 സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓരോ ടൈമിനെ 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ 2 സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് tan theta is equal to 1 by 2. Sin theta minus cos theta is equal to 0 implies tan theta is equal to 1. Tan theta is equal to 1. So, answer tan theta value option B, 1 by 2 and 1 are the correct answer. Option B is. Next, 7th question. Tan theta plus cot theta is equal to 5. Then tan square theta plus cot square theta is. നമുക്ക് ഇതിനെ LHSലും RHSലും ഒരുപോലെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പോഴോ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 2 ടാൻ തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ. 2 ടാൻ തീറ്റ കോട്ട് തീറ്റ കട്ടായി പോവും.
ടാൻ തീറ്റ റെസിപ്രോക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25 ആ. ദെൻ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25 മൈനസ് 2. ഓപ്ഷൻ ബി 23 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 8th question. If sec theta plus tan theta is equal to 7, then the value of sec theta minus tan theta. Identity. C square theta minus tan square theta is equal to C square theta minus tan square theta is equal to 1. അറിയാവുന്ന ഐഡന്റിറ്റി. അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. A square minus B square, that is A plus B into A minus B, that is sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta, that is 7 into sec theta minus tan theta is equal to 1, that is sec theta minus tan theta is equal to 1 by 7. Next one, tan alpha is equal to root 3. Tan alpha is equal to root 3 plus alpha is equal to 60 degree and tan beta is equal to 1 by root 3. Tan beta is equal to 1 by root 3 implies beta is equal to 30 degree. Then find cot of alpha plus beta. Alpha plus beta is 90. Cot 90. Cot 90. Cot 90 ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ കോസ് ബൈ സൈന്. സൈനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ 0 by 1 that is equal to 0. Next one. 1 minus cot square 45 divided by 1 plus sin square 90. Cot square 45 is 1, that is 1 minus 1, 0. 0 divided by 2 is 0. Option A is the correct answer. Next one. If 2 cos 3 theta is equal to root 3, then the value of theta. 2 cos 3 theta is equal to root 3 means cos 3 theta is equal to root 3 by 2. That is 3 theta is equal to root 3 by 2, another angle 30, that is theta is equal to, then theta is equal to 30 divided by 3, that is option A, 10 is the correct answer. Next question, if sec theta plus tan theta is equal to P, then P square minus 1 divided by P square plus 1 is P square minus 1 divided by P square plus 1. ചെയ്ത് കാണിക്കാം. P square minus 1 divided by P square plus 1 is equal to sec theta plus tan theta whole square minus 1 divided by sec theta plus tan theta whole square plus 1. Expand ചെയ്യാം. That is equal to c square theta plus tan square theta minus 1 divided by ഇവിടെ a plus b whole square plus ഒരു 2 sec theta tan theta ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ മൈനസ് വണ്ണോട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അത് എഴുതുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 sec theta tan theta divided by ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ c square theta plus tan square theta plus 1 plus 2 sec theta tan theta. ഇനി c square theta minus 1 is tan square theta. Then ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ tan square theta എന്ന് എഴുതാം. Then tan square theta plus tan square theta is 2 tan square theta plus 2 sec theta tan theta divided by again 1 plus tan square theta is 6 square theta. Then 6 square theta plus 6 square theta. 6 square theta plus 6 square theta is equal to 2 sec square theta plus 2 sec theta tan theta. ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് 2 tan theta കോമൺ എടുക്കാം. Then 2 tan theta into tan theta plus sec theta divided by denominator 2 sec theta കോമൺ ആണ്. 2 sec theta into sec theta plus tan theta. കട്ട് ചെയ്യാം. 2 കട്ടാവും. tan theta divided by sec theta. tan is sin theta divided by cos theta and 1 by sec theta is cos theta, that is sin theta is the correct answer. Option C. Next question. If x by a cos theta plus y by b sin theta is equal to 1 and x by a sin theta minus y by b cos theta is equal to 1, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും. ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 2x by a cos theta into y by b sin theta is equal to 1.
സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ് ബൈ എ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് വൈ ബൈ ബി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ എ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ വൈ ബൈ ബി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ടേമിനും കോമൺ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ എടുത്താൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്താൽ അഗെയിൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടേംസ് കട്ടായി പോകും. ആഡ് ചെയ്യോ ചെയ്യുന്നത് ആഡിങ് ടു ദ is equal to 1 plus 1 is equal to 2. Then option B is the correct answer. Next question. A cos cube theta. A cos cube theta. Sorry, 4 cos cube theta minus 3 cos theta at theta is equal to 30. At theta is equal to 30, cos 30 is root 3 by 2 minus 3 into root 3 by 2. That is, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. 4 into root 3 by 2 whole cube. That is root 3 into root 3 into root 3. That is 3 root 3 divided by 2 cube. That is 8 minus 3 into root 3 by 2. കട്ട് ചെയ്യാം. 3 root 3 minus 3 root 3 divided by 2. That is equal to 0. Theta is equal to 30 ആണെങ്കിൽ 3 into theta. That is 3 into 30. That is 90. Cos 90 is 0. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതൊരു റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ. 4 cos cube theta minus 3 cos theta is equal to cos 3 theta എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് sin theta is equal to c divided by root of c square plus d square then tan theta. ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഉണ്ട്, അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് കണ്ടാൽ മതിയാവും. ദെൻ ഹൈപ്പോട്ടനസ് സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. ദെൻ ഡി ആണ് അഡ്ജസന്റ് സൈഡ് കിട്ടുന്നത്. സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ ഇത് തീറ്റ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇവിടെ സി, ദെൻ ഇവിടെ ഡി കിട്ടി. ദെൻ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ adjacent. Then C by D is the correct answer. Next question. If root 3 cot square theta minus 4 cot theta plus root 3 is equal to 0, then the value of tan square theta plus cot square theta. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. cot theta is equal to x എന്ന് എടുത്താൽ root 3 x square minus, അപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ root 3 x square minus 4x plus root 3 എന്നാവും അല്ലേ. root 3 x square minus 4x plus root 3 is equal to 0 എന്നായി. ഇപ്പോൾ root 3 x square minus 3x minus x plus root 3 is equal to 0. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് root 3 into root 3x into x minus root 3 മൈനസ് മാത്രമേ കോമൺ എടുക്കാവുള്ളൂ. again x minus root 3 is equal to 0. ദാറ്റ് ഈസ് x minus root 3 into root 3x minus 1 is equal to 0. That is x is equal to root 3 or x is equal to 1 by root 3. Cot theta ആയിരുന്നു നമ്മൾ x എന്ന് എടുത്തിരുന്നത്. Then theta is equal to 60 or 30 degree. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും വരാം. അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ടാൻ 60 കൊടുത്താൽ ടാൻ 60 ഈസ് റൂട്ട് 3. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 3 സ്ക്വയർ 3 പ്ലസ് അഗെയിൻ കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ട് 60. കോട്ട് 60 ഈസ് 1 by root 3. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 3. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 into 3 9 plus 1 is 10. 10 by 3. Option D is the correct answer. Next one. If sec theta minus tan theta is equal to x, then sec theta plus tan theta is, നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഒന്നും ചെയ്തായിരുന്നു 7 വെച്ചിട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും. then 1 by x.
Next, if x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, then b square x square plus a square y square. ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ബി വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ടേമിനെ എ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ ബി കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്താൽ അഗെയിൻ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് 1. Option C is the correct answer. Next, if x and y are complementary angles, then complementary angles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ടിന്റെ സമ്മ് 90 ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വണ് 90 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് നോക്കാം, എക്സ് വൈ. അപ്പോൾ സൈൻ്റെ കോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ സൈൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ, എക്സിന്റെ കോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതാണ്, അത് വൈൻ്റെ സൈൻ റേഷ്യോട് ഈക്വൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ എന്ന് പറയാം. സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് വൈ, അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ സീക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈയുടെ സൈൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊസീക് വൈ. ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next one 5 tan square a minus 5 c square a plus 1 is equal to. ഐഡന്റിറ്റി നമുക്കറിയാവുന്നത് c square a is equal to 1 plus tan square a. c square a നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, that is 5 tan square a minus 5 into 1 plus tan square a, that is minus 5 minus 5 tan square a plus 1. minus 5 tan square a കട്ടായി പോകും. again minus 5 plus 1 is minus 4 is the correct answer. Next one, if ck plus tan a is equal to x, then tan a is. ഐഡന്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ck plus tan a is equal to x എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് tan a. ഐഡന്റിറ്റി c square a minus tan square is equal to 1. Split ചെയ്യാം, that is sec a plus tan a into ck minus tan a. ck plus tan a is x, that is x into ck minus tan a is equal to 1. That is ck minus tan a is equal to 1 by x. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തേക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, എന്നിട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും ഓർത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് തമ്മിലൊന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലോ സി കെ മൈനസ് സി കെ ഈസ് 0. ദെൻ ടാൻ എ മൈനസ് മൈനസ് ടാൻ എ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ടാൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ്. എൽസ് എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത് given sin theta is equal to a by b, then tan theta is a by b. ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് അറിയാം, അഡ്ജസൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ, ഹൈപ്പോട്ടനസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ. ദെൻ tan theta is a opposite divided by adjacent, that is a divided by b square minus a square. Option C is the correct answer. Next one, tan theta plus sin theta is equal to m and tan theta minus sin theta is equal to n, then m square minus n square ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് എം മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ അടിയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ, സോറി ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ minus sin theta whole square. ഇത് a plus b whole square minus a minus b whole square. a plus b whole square minus a minus b whole square is 4ab. That is 4 into tan theta sin theta എന്ന് കിട്ടി. 4 tan theta sin theta. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എം എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എം ബൈ എൻ ആണ്. നമുക്ക് എം എന്നോട് എന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ into tan theta minus sin theta, that is equal to
ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോമൺ എടുക്കാം. 1 by cos square theta minus 1, that is 1 minus cos square theta divided by cos square theta. 1 minus cos square theta is sin square theta, that is sin square theta into sin square theta divided by cos square theta, that is tan square theta. Root എടുത്താലോ, root mn is equal to sin theta tan theta. 4 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി. അപ്പോൾ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 root mn എന്ന ആൻസർ ആവും. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 24th one, if cos 9 theta is equal to sin theta, 9 theta less than 90 degree, then value of tan 5 theta is tan 5 theta. സൈനെ നമുക്ക് കോസിന് ടേമിൽ എഴുതാം. സൈനെ cos of 90 minus theta എന്ന് എഴുതാം. That is 90 minus theta is equal to 9 theta. That is 10 theta is equal to 90. That is theta is equal to 9 എന്ന് കിട്ടി. Then tan 5 theta. That is tan 45. Tan 45 is 1. Option C is the correct answer. Next question. X sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta. And x sin theta is equal to y cos theta. Then x square plus y square is. Separate ചെയ്യണം. എക്സ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ കോസ് തീറ്റ എന്നറിയാം. അത് ഇവിടുന്ന് എക്സ് സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് സൈൻ തീറ്റ മാറ്റിയെടുത്താൽ വൈ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ വൈ കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സ്ക്വയർ ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമാണ് നിൽക്കുന്നത്. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് 4ab. 4 into tan theta sin theta എന്ന് കിട്ടി. 4 tan theta sin theta. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എം എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എം ബൈ എൻ ആണ്. നമുക്ക് എം എന്നോട് എന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു tan theta plus sin theta into tan theta minus sin theta. That is equal to tan square theta മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോമൺ എടുക്കാം. 1 by cos square theta minus 1, that is 1 minus cos square theta divided by cos square theta. 1 minus cos square theta is sin square theta, that is sin square theta into sin square theta divided by cos square theta, that is tan square theta. റൂട്ട് എടുത്താലോ, root mn is equal to sin theta tan theta. 4 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി. അപ്പോൾ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 root mn എന്ന ആൻസർ ആവും. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 24th one, if cos 9 theta is equal to sin theta, 9 theta less than 90 degree, then value of tan 5 theta is tan 5 theta. സൈനെ നമുക്ക് കോസിന് ടേമിൽ എഴുതാം. സൈനെ കോസ് ഓഫ് 90 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 90 മൈനസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 തീറ്റ. ദാറ്റ് ഈസ് 10 തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 എന്ന് കിട്ടി. ദെൻ ടാൻ 5 തീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ 45. ടാൻ 45 ഈസ് 1. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta, and x sin theta is equal to y cos theta, then x square plus y square is. x sin cube theta and x sin theta into sin square theta എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. y cos cube theta x sin theta എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ x sin theta രണ്ടിനും കോമൺ ആണ്. അത് കോമൺ എടുത്താൽ x sin theta into sin square theta plus cos square theta, that is 1 is equal to sin theta cos theta. sin theta കട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ കോസ് തീറ്റ. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ. സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തോ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. square plus y square is equal to 1.
Option C is the correct answer. Thank you.